वेलकम एव्हरीवन. चला सगळ्यांचं स्वागत आहे टू सदैव क्लासेस. यू आर इन स्टँडर्ड 7. So let's see what we are going to learn today. We have already completed practice set 1 2 3 4. Wait, चालू करतो तुमचं. Geometrical constructions practice set 1 2 then 3 and 4. Yes, 4 4 पण झालाय. Now practice set 5. Today we are going to take practice set 5. Okay, very easy practice set Yasudha. We'll see how to construct these triangles. See, practice set 5. How to construct these triangles. See, very well. Kunal Alay. Okay, Kunal. Good. Chalo. Welcome everyone. Second स्वागत है. चला पर start करूया. Question number 1 in practice set 5. You have to draw triangle MAN where angle MAN, measure of angle MAN is 90 degree. Angle AN is length AN is 8 centimeter, length MN is 10 centimeter. So we have seen that this is a right angle triangle. This is a right angle triangle. So this is your rough figure. You have to write that this is a rough figure. This is a rough figure. ROUGH rough figure. ROUGH rough figure. Okay. So MAN. This is the point M. This is point A, and this is point N. Base AN is 8 centimeter. This is 8 centimeter. This is 8 centimeter. And see, this is 90. MAN is 90. So this is 90. 90 upon लिहत नाही. So what we do, whenever there is a 90-degree angle, so we don't write 90 degree. We generally, what do? We put a square, small square here at the angle. And MN is 10. This MN is 10 centimeter. This MN is 10 centimeter. Okay. Now, सगळ्यांनी नीट लक्ष द्यायचं आहे. सगळ्यांनी नीट लक्ष द्या. The first step. This is a rough figure. This is a rough figure of question number 1. First step, as usual, first step is what? You have to draw the base of 8 centimeter. Okay. Suppose this is your A and this is your N. This is 8 centimeter. हा ड्रॉ करायचा आपल्याला. This is 8 centimeter. So you have to draw a base of 8 centimeter AN. Then you have to use the protractor. Protractor या पे देखो प्रोटेक्ट आपण कसं ठेवतो असं प्रोटेक्टर इथे ठेवायचं ए वर and you have to draw an angle of 90 degree. You have to draw an angle of 90 degree. माझा थोडा इकडे तिकडे जाईल, but you should do it well. So this is the angle of 90 degree. थांबा चुकतोय तो पण हा ये तिकडे घे का. So by keeping it at A, you have to draw an angle of 90 degree. You have to draw an angle of 90 degree. So this is your angle 90 degree. Give it any name. याला काही पण नाव द्या तुम्ही. M सोडून. So suppose it is a B. Here point B. And यहाँ पे एक छोटा square निकाल दो. इधर square काटा म्हणजे that is, it indicates that it is a right angle 90 degree. Now what you have to do? You have to take 10 centimeter in the compass. म्हणजे कर्कटक मध्ये 10 सेंटीमीटर माप घ्यायचं. पट्टी वगैरे पेन्सिल वगैरे वापरून. आणि ठेवायचं कुठे N वर. Where you have to keep it is at N. So keeping at N वर ठेवून ब्रॅकेट करायचा 10 सेंटीमीटरचा. समजलं का? हा जो ब्रॅकेट आहे, दिस पॉइंट इज युअर एम. हा जो पॉइंट आहे ना, दिस पॉइंट इज युअर एम. बघा, दिस पॉइंट इज युअर एम अँड देन यू हॅव टू जॉईन दिस. बघा, ब्रॅकेट किंवा आर्क कसा करणार, एन वर ठेवायचं तुम्हाला. वेअर टू कीप ऍट एन. सो युअर डायग्राम विल लुक लाईक दिस. ओके. एनी डाऊट इन दिस क्वेश्चन? कोणाला काही डाऊट आहे का? एनी डाऊट? बिकॉज 2 3 4 5 सेमच आहे. आपण सगळे समजून घेणार आहोत, पण तरी याच्यात काय डाऊट आहे का मला विचारून घ्या. एनीबडी एनी डाऊट? मी सगळ्यांची नावं घेऊन विचारतोय. हा, येस. प्रतीक्षा, सिद्धांत, कुणाल, सोहम, then Tanmay, Joy. Any doubt in this question?
नो 90 डिग्रीचा अँगल तुम्हाला कळतो, त्यामुळे 90 डिग्री इज नॉट डिफिकल्ट. काल तुम्हाला प्रॉब्लेम होता ऑप्ट्यूज ॲक्यूटचा, बट 90 इज सेम वे. कसंही जा 90 तुम्हाला मिड वेलाच मिळणार आहे प्रोट्रॅक्टरच्या. एक काम करतो, पुढच्या घेतो पण घेतो, मग तुम्हाला तुमचे डाऊट्स अजून क्लिअर होतील, म्हणजे यू विल गेट टू अंडरस्टँड. आणि व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला डायग्राम काढायला येईल, व्हिडिओ तुम्हाला पुन्हा पाहायचा आहे. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. In right angle triangle STU. So this is a rough figure. STU. Rough figure आहे, लक्षात ठेवा. This STU. Hypotenuse is SU. लक्षात ठेवा. So hypotenuse is SU. This is hypotenuse. SU. Hypotenuse is SU. SU is hypotenuse. Okay. नाही, तुम्हाला थोडं त्याचे नेमिंग चेंज करायचं आहे. बिकॉज दिस इज अ बेस ST आहे ना. सो दिस इज बेस ST. दिस इज द बेस अँड दिस इज युअर हायपोटेनस SU. असा डायग्राम तुमचा होईल. तो सरळ सरळ येणार नाही. असा डायग्राम तुमचा सरळ सरळ तो येणार नाही. Therefore, this is SU is 5 सेंटीमीटर. बघा, थोडासा डायग्राम तोच आहे, फक्त तुम्हाला काय करायचं, व्हॉट यू नीड टू डू, यू हॅव टू रिअरेंज द लेटर्स, अल्फाबेट लेटर, बिकॉज हायपोटेनस SU दिला आणि बेस इज ST. सो थोडा उलट होणार तो. अँड दिस इज 4 सेंटीमीटर. See, whenever a rough diagram is there with you, a rough figure is there with you, you are able to make fair diagram. Now, बेस काढायचा तुम्हाला TS, बेस काढायचा TS चा, बेस TS निकालो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर. देन सेम यहाँ पे 90 डिग्रीचा अँगल काढायचा आहे. इसको याला नाव द्या, तुम्हाला इथे काहीतरी नाव द्यायचं A. यू नाही, यू आपल्याला आता काढायचं आहे. ओके, यू आपल्याला काढायचं आहे. देन सिमिलरली काय घ्यायचं, 5 सेंटीमीटर घ्या तुम्हाला कशामध्ये, कंपास मध्ये. टेक मेजर ऑफ 5 सेंटीमीटर अँड कीप इट ॲट S वर ठेवायचं आणि याला काय करायचं, ब्रॅकेट करायचं आहे. सो दिस पॉइंट इज युअर यू. लक्षात ठेवा, दिस पॉइंट इज युअर यू अँड यू हॅव टू जॉईन दिस विथ S. सो युअर डायग्राम विल लुक लाईक दिस. कळलं का? सेकंड डायग्राम तुमचा असं येईल. थोडासा वेगळा वाटला, पहिला डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होता, पण इथे थोडं तुम्हाला विचार करावा लागला की कापे क्या आएगा, कुठे काय तुम्हाला ते विचार करावा लागला या ठिकाणी. एनी डाऊट इन दिस? अरे रे 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 रे, हा, गुड. एनी डाऊट इन दिस? काय डाऊट आहे का? नाही. बघा, डायग्राम तुम्ही जेव्हा काढाल ना, तेव्हा तुम्हाला बरोबर येईल. कारण तन्मयचा अभ्यास माझ्याकडे येत नाहीये, बाकी सगळ्यांचा, कुणालचा अभ्यास येत नाही माझ्याकडे अजून, फक्त प्रतीक्षा पाठवते आणि जय पाठवतोय. सिद्धांतचा पण अभ्यास येत नाहीये. सिद्धांतचा कालचा लेसन मिस झालाय. चलो, नेक्स्ट डायग्राम घेऊ तुमचा, मग तुम्हाला पुढचं कळून जाईल आता. नेक्स्ट इज थर्ड वन. दिस इज थर्ड वन. In triangle ABC, measure ABC is 90 degree, BC is 5.5 and AC is 7.5. AC is 7.5. So let's have the rough diagram here. Okay, so suppose this is rough diagram. Angle ABC is 90. A, B, C. ABC is 90 degree rough diagram. Then AC is 7.5. Same. सगळ्या मेथड जवळ सेमच आहेत. AC is your 7.5 सेंटीमीटर. येस, कोणाला डाऊट आहे? सर तुमचा आवाज येत नाही, सिद्धांत. ओके, आता येतो सिद्धांत. कॅन यू हिअर मी राईट नाव? यस, आता येतोय सर. ओके ओके, ते नेटवर्कचा प्रॉब्लेम बाळा, माझ्याकडून सर्व काही व्यवस्थित आहे. नेटवर्कचा थोडा इश्यू असल्यामुळे आवाज जाणं येणं, व्हिडिओ दिसणं स्क्रीन दिसणं असं होतं. ओके, एनिवेज, म्यूट युअर साऊंड प्लीज. सर, हायपोटेनस म्हणजे काय? हायपोटेनस येस्टरडे सांगितलं मी तुम्हाला. हायपोटेनस इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री. ओके, so this is your hypotenuse AC. AC is the hypotenuse. It is the longest length of the triangle. Okay, longest length of the right angle triangle. जो मोठी बाजू असते ना, that is your hypotenuse. समजलं आता?
मोठी बाजू काल मी सांगितलं होतं हायपोटेनस काय होतं. इट इज द लॉंगेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, राईट अँगल ट्रायंगल. ओके, आणि हायपोटेनस ओनली प्रेझेंट इन द राईट अँगल ट्रायंगल. काटकोन त्रिकोणामध्येच ती असते मोठी बाजू, सगळ्यात मोठी बाजू. सो दिस इज युअर हायपोटेनस अँड BC is 5.5 centimeter. BC is 5.5 centimeter. BC is 5.5 centimeter. BC is 5.5 centimeter. So next say, first step, as usual, first step is draw your base. BC 5.5 centimeter. Then put protractor at B and draw an angle of 90 degree. 90 degree angle lagaija asa. Okay. Give this point as suppose it is P. Suppose this point is P. Then it takes square दाखवा, so it indicates it's a right angle. Then you have to take measure of 7.5 centimeter. कुठे घ्यायचं? कंपास मध्ये, कर्कटक मध्ये. You have to take a measure of 7.5 centimeter. Put it at C. C वर ठेवायचं आणि याला ब्रॅकेट करायचं. Okay. So this point is your A. Actual this point is your A. And then you have to join this AC. Or याला पण नाव पण द्यायचं. मी तुम्हाला मागे सांगितलं नाही तुम्हाला. You have to put measures also 7.5 centimeter. So you have to take measures of 7.5 centimeter. So your diagram will look like this. Your diagram will look like this. Yes. Any doubt? कोणाला काही प्रॉब्लेम याच्यामध्ये? तन्मय, नो सर. तन्मय, तन्मय, आवाज येत आवाज करण्यापेक्षा एक काम करा, तुम्ही असं मग थंब वगैरे पाठवा किंवा मग तुम्ही टाईप करून पाठवा, मग बरं पडेल. इफ यू एनी डाऊट, आपल्याकडे टाईपचा ऑप्शन आहे बघा, चॅटचा ऑप्शन आहे, चॅट. न परत सांगू का? गरज नाही ना? चला नेक्स्ट बघूया. तू व्हिडिओ पूर्ण बघितला ना तरी तुम्हाला पुढचं कळून जाईल. नेक्स्ट इज ट्रायंगल PQR. In this, PQ is 4.5 centimeter, PR is 11.7 centimeter, and QR is sorry, angle PQR is 90. So आधी rough diagram काढा. This is PQR. This is PQR. This is PQR 90 degree. Then PQ is 4.5. Now this hypotenuse we haven't given. एक मिनिट, काय दिलं त्यांनी? PQR, PQ 5. Okay. चलो आपल्याला आता तुम्हाला थोडंसं नेमिंग चेंज करायचं. नेमिंग यू हॅव टू चेंज. वाय? बिकॉज PQ is given and PR is given. So आपल्याला असं द्यायचं आहे, P हा घ्यायचं तुम्हाला Q, ऐसा हमको जाना है. नीट लक्ष द्या. PQR थोडा याच्यामध्ये सेकंड सारखं त्याच्यामध्ये थोडंसं रिअरेंज करायचं. PQR. This PR is 11.7 centimeter. Okay. Then PQ is your 4.5. आता रफ डायग्राम झाला, बाकी मेथड सगळ्या सेम राहतात. ओके. इफ यू नो द रफ फिगर देन अदर स्टेप्स रिमेन सेम. अदर स्टेप्स जे आहेत ते सगळं तुमच्या सेम राहतं बघा. फक्त रफ डायग्राम एकदा कळली तर मग पुढे काही प्रॉब्लेम नाही. त्यामुळे तुम्हाला रफ डायग्राम होते. सो दिस इज QP. So you have to draw QP of 4.5 centimeter, exactly 4.5 centimeter काढायचे using your scale. Okay, and how to use the scale, I know you know very well. जर तुम्हाला स्केल वापरता येत नसेल, it's of no use. Then you have to put your protractor at Q and you have to draw an angle of 90 degree. So give this point any name. Any name. Suppose it is A. Then taking the distance of 11.7 centimeter, 11.7 अंतर घ्यायचं कंपासरी पट्टीमध्ये आणि P वरून काय करायचं तुम्हाला? कर्व काढायचा आहे. So this, suppose this point is your R. Okay, and then you have to join this. So your diagram will look like this. असा तुमचा डायग्राम तुम्हाला येईल. आणि हिअर इट इज 11.7 सेंटीमीटर. माझे डायग्राम तुमचे डायग्राम फरक आहे ना, बिकॉज आय एम नॉट टेकिंग इट मेजर्स. मी मेजर करून करत नाहीये, तुम्हाला मेजर करून करायचं आहे. सो युअर डायग्राम विल बी एक्झॅक्ट डायग्राम तुमचे या ठिकाणी येणार. सॉरी, एक्झॅक्ट डायग्राम तुम्हाला या ठिकाणी येणार आहेत. ओके, काही डाऊट आहे याच्यामध्ये? एनीबडी हॅज एनी डाऊट? नो सर. ओके, चलो नेक्स्ट बघा. आता तुम्हाला काय करायचंय, पुढचं पण थोडं जमेल तेवढं आपण घेऊन टाकूया.
तुम्हाला राईट अँगल ट्रायंगल परत सांगतो तुम्हाला काय तुम्हाला हायपोटेनस वगैरे डाऊट आहेत ना. वेट. दोज वर नॉट प्रेझेंट येस्टरडे बघा नीट लक्षात द्या जे काही नव्हते काल किंवा त्यांना सांगतो तुम्हाला. हा दिस इज राईट अँगल ट्रायंगल. This is a right angle triangle. Yes. No. Okay, good. This is a right angle triangle. So right angle triangle, in a right angle triangle, any one angle is 90 degree. See, this is 90 degree. Barabar? Any one angle is 90 degree. And the side opposite to 90 degree. Side opposite to 90 degree is your hypotenuse. This is your hypotenuse. हा word लक्षात ठेवायचा आहे. Hypotenuse is present only in right angle triangle. लक्षात ठेवा. It is present only in right angle triangle, not in other types of triangles. Other types of triangles you have learned last year. ठीक है? And see, if you see LN बघा, LM is the longest side of this triangle. हा जो ट्रायंगल आहे ना याच्यातली सगळ्यात मोठी बाजू आहे किती आहे ती तुमची 5 सेंटीमीटर आहे. ही 3 सेंटीमीटर आणि ही जर तुम्ही काढली तर इट विल बी 4 सेंटीमीटर. ठीक है, इट विल बी 4 सेंटीमीटर. तो पाइथागोरस थ्योरम है, आपको तुम्हाला आता लक्ष द्यायचं नाही याच्याकडे. सो दिस इज 4 3 5. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द triangle. This is the longest side of the triangle. Therefore this triangle is known as right angle triangle and this side is the hypotenuse. This side is the hypotenuse. See, तुम्हाला अजून एक दाखवतो त्याच्यामध्ये काय असतं बघा. नेक्स्ट इयर तुम्हाला आहे ऑलरेडी बट अभी बता देतो. In this right angle triangle, Pythagoras theorem is used. See what? Square of 5 is equal to square of 3 plus square of 4. एवढं तुम्हाला फक्त समजायचं आहे. तुम्हाला काही लक्ष जास्त काही डोक्यात जायचं बाहेर डोक्याच्या गोष्टी जायचं नाही. सो स्क्वेअर ऑफ 5 इज इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ 3 प्लस स्क्वेअर ऑफ 4. इथे लिहून दाखवतो तुम्हाला. Square of the hypotenuse is equal to square of one side plus square of other side. Square of other side. Now, yes, square of other side. प्रतीक्षा सांग मला 5 चा वर्ग किती स्क्वेअर ऑफ 5 किती येतो. टाइप करून पाठव. चल सांगू नको, टाइप करून पाठव. प्रतीक्षा येस. कुणाल 4 चा स्क्वेअर सांग मला 4 चा वर्ग. आणि तन्मय ना 3 चा स्क्वेअर. पटापट टाइप करून पाठव फास्ट. अरे कोण गायब झालं. भुवड गायब झाला. गावाला नेटवर्क नाही वाटत त्याच्या. असू दे. येस प्रतीक्षा 10 नाही येत बाळा. तन्मय 9 राईट आहे. प्रतीक्षा 5 5 जा 25 होतात. लक्षात घे. 5 चा स्क्वेअर म्हणजे काय. 5 5 जा 25. 5 5 जा 25. लक्षात घे. 5 5 जा 25. कुणाल हा जय आवाज 25 बरोबर आहे. कुणाल आवाज येत नाही. कुणाल. सो स्क्वेअर ऑफ 4 किती कुणाल 16. स्क्वेअर ऑफ 4 किती येतो 16 प्लस स्क्वेअर ऑफ 3 इज 9 बरोबर. सो 16 प्लस 9 किती आलं 25. 16 plus 9 is your 25. 16 plus 9 is your 25. So this property you are going to learn in next year. Next year तुम्हाला property आहे ही. आता आहे की नाही बघायला तुमच्या याच्यामध्ये पण generally it's not I think. So this is Pythagoras theorem. So 25 to 25. So whenever there is right angle, you have to just फक्त लक्षात ठेवायचं तुम्हाला की square of the hypotenuse is equal to square of the sum of the squares of other two sides. Square of the other two sides. हाँ कॉन्ग्रुएंस आणि जे आहे ते मला उद्या टुमॉरो विल टेक प्रॅक्टिस एट 6. टुमॉरो विल टेक प्रॅक्टिस एट 6. आता तुमचे डायग्राम संपले. कन्स्ट्रक्शन संपले. 5 पर्यंत तुमचे कन्स्ट्रक्शन आहेत. देन यू डोंट हॅव टू ड्रॉ समथिंग. संपले कन्स्ट्रक्शन. मला पुढे सोपं आहे सगळं ते. पण कन्स्ट्रक्शन जे आहे ना तुमच्या आकृत्या काढायच्या या ठिकाणी संपलेले आहे तुमच्या. नाव व्हॉट यू नीड टू डू. आता बघा काय करा तुम्हाला सांगतो मी. सगळ्यांना माझा आवाज येतोय ना. गुड. मला टेबल लिहून दाखवायचं. तुम्ही टेबल टाइप करून पाठवायचे पटापट. तन्मय
तन्मय 12 चा टेबल पाठव. जय 13 चा टेबल पाठव. प्रतीक्षा 14 चा टेबल टाइप करून लगेच पाठवायचं मला इथेच ऑनलाईनच. प्रतीक्षा 15 चा टेबल पाठव. सिद्धांत 16 चा टेबल. कुणाल 17 चा टेबल. सगळं पाठवायचं का सर? हा पूर्ण टाइप करून पाठव ना, डायरेक्टली सरळ पाठव. ओके. आणि भुवड, सोहम भुवड, कॅन यू हिअर मी? सोहम भुवड, कॅन यू हिअर मी? 18 चा टेबल. सोहम भुवड 18 टेबल टाइप करून पाठवायचं. चॅट मध्ये ऑप्शन आहे बघा, चॅट इथे पाठवायचं तुम्हाला. लगेच पाठवला. 13 26 39 52 65 78 91 104 17. ओके गुड. देन नेक्स्ट कोण आहे? Okay. So if you hear me, then send me the table of 18. कुणाल 17. अजून प्रत्येकाला सांगितलं मी टेबल बघा. पाठवा मला चॅटवर, तिथेच टाइप करून पाठवा. ऑप्शन तुमच्या याच्यामध्ये मोबाईल मध्ये चॅटचं ऑप्शन आहे बघा, चॅट टू एव्हरीवन. सर मी अजून कोणता पाठवू? बस झालं. पाहू ना बाकीच्या नाही पाठवू त्यांना. कोण आहे रे अजून इकडे? थांब बघू दे. ओके. तन्मय 12 चा टेबल. व्हेरी गुड. नेक्स्ट प्रतीक्षा 14 2 28 व्हेरी गुड, बरोबर आला. नेक्स्ट कोण आहे? सिद्धांत 16. सिद्धांत 16 5 80, 16 6 96, 16 7 चुकलं ना, 16 7 टेबल टेबल मध्ये मिस्टेक आहे तुझ्या बघ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आहे फक्त. सिद्धांत. देन कुणाल. हा गुड, कुणाल झाला. सिद्धांतचा टेबल चुकला बघा. सिद्धांत एनिवे चुकला म्हणजे तू फक्त मिस केला एक, असू दे, होतं ते टायपिंग करताना. सो लक्षात द्या, तुमचा दररोजचा अभ्यास तुम्हाला काय करायचा असतो? एव्हरी डे व्हॉट यू नीड टू डू. Tables you have to remember. You can't miss the tables. So tables you have to remember. Then good handwriting and hard words. Every day हा तो homework करायचा आहे. As well as whatever the lectures we are taking, तुम्हाला ते पण लेक्चर घ्यायचे आहेत. आणि लोक म्हणतात की सर झूम चायनीज ऍप आहे असं तसं. आपण काही अल्टरनेट शोधूया, तोपर्यंत आपल्याला यूज करावंच लागेल. ओके, विल फाइंड द अल्टरनेटिव. कुछ अच्छा ऐप मिल जाएगा तो हम ये बंद कर देंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. एनी डाउट गाइस? सर बोला. सर प्ले स्टोर मध्ये इंडियाचं नवीन ऍप आलंय, तो बघा जरा. कोणतं? मला पाठव ना लिंक. रे नमस्ते. मला लिंक पाठव ना, बघू आपण. हा सर. काय होतं ते का, आता आपल्याकडे सध्या म्हणजे आता आपण या गोष्टीला फॅमिलियर झालोत ना. नवीन गोष्टी आणायच्या म्हटलं तर करू आपण. सिद्धांतने आता पाठवलं, बरोबर. गुड. एक बघू आपण, मला पाठवून द्या लिंक. तुम्हाला काय असेल ऑप्शन, आपण नवीनच गोष्टी स्वागत करूया. असं काही नाही की आपल्याला कुठली गोष्ट नकोय, पण जर आता सध्या काही नाहीये तोपर्यंत आपण वापरू. जर ऑप्शन मिळाला सो वी मे अबॅन्डॉन धिस. ओके, दुसरं काही आपल्याकडे ऑप्शन नाहीये. कारण आता हा जो आपण एकटेच वापरत नाहीये, होल ओव्हर इंडिया आणि होल ओव्हर दी वर्ल्ड. इव्हन सरकारला सुद्धा, बऱ्याच ठिकाणी सरकार सुद्धा या ऍपचा वापर करते, कारण हा हँडी आहे आणि लोकांना सोपा पडतो. गुगल मीट वगैरे बघितलं मी, पण मला ते काही कळतच नाही अजून तरी. म्हणजे एकदा जमेल तर ते पण चालू करून देऊ आपण. ठीक आहे. सो आजचा लेक्चर थांबवतोय. वी विल वेट टुमॉरो ऍट सेम टाइम. आणि मग आवाज येतोय. ठीक आहे. बाय सर. बाय बाय एव्हरीवन. बाय सोहम. बाय सोहम. बाय सर, थँक्यू. Yes, welcome everyone. Bye.